Good afternoon, viewers. This is Dr. Venkateswaran, Placement Officer, K.S. Rangasamy College of Arts and Science, Tirchangur. And today is day 2 and the session is 4. I am glad to share that all the 3 sessions, yesterday 2 sessions, today morning another one, all the 3 sessions has crossed 5,000 views in just 3 hours. I hope your support will be there throughout all the 6 days of 12 sessions. And today for the 4th session, we are having a very special guest, Mr. K. Karthikeyan, data scientist engineer, HCL technologist from Amsterdam, Netherlands. Welcome you, sir. And for this, another 45 to 50 minutes, Mr. Karthikeyan is going to explain what are the core steps you need to get into an IT industry. Okay, IT industry job is not only for computer science, it is for every department or every course today. The thing is, wherever the data is generated, now it is there in IT industry as a job. Without data, there is nothing. For example, data analytics is there, AI, artificial intelligence is there, and the thing is, in session today, he is going to describe the structure of IT industry, the way you have to get into IT industry, what are all the things you have to learn, and what are all the things you have to know before applying for a job. Okay, and I hope you will enjoy this session. And first, I have to thank Mr. Karthikeyan for his valuable time, and most probably it is early morning there in Netherlands. In his busy schedule, he has given a chance for us. And I welcome Karthi. Karthi, once again I welcome you. And the session is open for you. You can continue for another 45 to 50 minutes. Welcome, Karthi. Yeah. I'm really thank you so much, sir, for giving this opportunity to share my experience to all of you. I'm really glad to be here, and I'm very good afternoon to all. So let me just give a short introduction about me. So myself, Karthikeyan. So I was just graduated MCA from KSR College of Engineering in 2014. So through on campus. So I have got placed in Aspire Systems. So that turned my life really well. So and then I worked as a Java developer in Aspire System for few companies. Then I have switched for HCL Technologies. Then I'm currently being here in the Netherlands as a DevOps engineer. So this is just like a short about me. Yeah, let me explain you the current industry situation and how they are expecting the people like you as a fresher. So what are all the steps you have to do in your college days to get into these ones? So நான் இனிஷியலாக வந்து யூஜி தான் பண்ணேன். உங்களை மாதிரி ஒரு ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் மை அண்டர் கிராஜுவேஷன் அஸ் ஏ பிசிஏ. பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளில் வந்து எனக்கு ஐ வாண்டட் டு கெட் சம் ஜாப்ஸ். In UG முடிச்சதுக்கப்புறமே I wanted to get some jobs due to some situations, and also I was really eager to get into this IT field at the time in 2011. So I have just completed my undergraduation. ஸோ அப்போ இருந்த சுச்சுவேஷன் நல்லா தான் இருந்தது. ஐடி ஒரு நல்ல பூமில் இருந்தது. யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் வாஸ் ஹேப்பனிங் அட் த டைம். பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஐ எம் ஃப்ரம் பேசிக்கலி ஃப்ரம் பியூர் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஜஸ்ட் எல்லாருக்கும் இருக்குது இனிஷியலாக. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால என்னால் வந்து கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம். என்னால் வந்து ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் ப்ராப்பர்லி டு த இன்டர்வியூவர்ஸ், ஈவன் தோ ஐ வாஸ் ரியலி டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் அட் த டைம். பட் என்னால் வந்து அதை ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால நான் நிறைய சான்சஸ் மிஸ் பண்ணேன் நிறையா. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் டூயிங் மை போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். ஸோ தென் ஐ ஜாயின் இன் ஹியர் இன் கேஎஸ்ஆர் காலேஜ். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் இருந்தது. பிளேஸ்மெண்ட் சைடு, ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் சைடு, ஒரு நல்ல சப்போர்ட் இருந்தது. ஸோ
அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நான் நல்லா வந்து என்னென்ன நான் எதுலயெல்லாம் லேக் ஆயிட்டு இருந்தேனோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஸ்பெஷலி ஃபார் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டிட் சம் கைண்ட் ஆஃப் presentation like in college symposiums, those kind of stuffs were really helped me to get out of this stress. ஸோ கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அதை நான் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அது இல்லாமல் என்னோட ஒன் பார்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து நான் டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக இருக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்காக வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் வந்து டெக்னிக்கலாக அப்டேட்டடாக இருப்பேன். ஸோ என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் போயிட்டுருக்கு, எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து அப் டு டேட்டை நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் நான் அது மாதிரி சொல்லலாம் வி கேன் சே. பிகாஸ் இன் 2011 இட் வாஸ் த கான்செப்ட் கால்டு பல்க் ஹையர். டே ஒன்லேயே வந்து 1000 to 2000 பீப்புள்ஸ் வந்து ஹையர் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஐடி பூமில் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன் 2014க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தது, கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தது. ஈவன் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they wanted to move something else from the IT. ஸோ நிறைய ஐடி மைண்ட் செட் இருந்தவங்க கூட வேற கோர்சஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் மூவ் ஆகி போகிற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கோவிட்னால எந்த கம்பெனிஸுமே வந்து ப்ராப்பராக பிளேஸ்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ண முடியல. மேக்ஸிமம் ஆன்லைனில் ட்ரை பண்ணாங்க. பட் அதுவுமே இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸாக தான் போயிட்டுருக்கு. பட் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அந்த பிளான் கிடையாது. பிகாஸ் இட் வாஸ் ஒன்லி ஹேப்பன் இன் த ஆன் கேம்பஸ் பிஃபோர் தட். ஸோ அதனால இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக வந்து எந்த ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்மே கரெக்டாக அவங்களால பண்ண முடியல. ஸோ அதனால அந்த ஒரு 40 to 60% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கல. பட் இந்த கரண்ட் இயர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போ ஆஃப்டர் கோவிட் இட்ஸ் பிகம் அகைன் பூமிங் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம ஒரு 2011 ஆர் 2010 எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஐடி பூமில் இருந்துச்சோ த சேம் ஐ குட் சி நவ். பிகாஸ் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஹையரிங் ஹேப்பன். ஈவன் in one day they have recruited 200 to 300 people. அது மட்டும் இல்லை, I saw some articles from the HCL Technologies or from other TCS Technologies. They have mentioned like they really want freshers. There are a lot of freshers. Maybe per year they have targeted 10,000 to 15,000 freshers. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் இல்லை, அவங்க வந்து ஃப்ரெஷர்ஸும் இந்த வருஷத்தில் வந்து நிறையா டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு கரெக்டான டைமில் நீங்கள் இருக்கீங்க. ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஐடிக்கு போகிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்காது இந்த டைமில். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மோஸ்ட்லி கம்பெனிஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே ஹைப்ரிட் மோட் இது மாதிரி டிஜிட்டலைசேஷன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கனால யூ வில் ஹாவ் பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஏன்னா வந்து நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் அண்ட் கிளவுட் இது மாதிரி டுவர்ட்ஸ் எல்லாமே மைக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கனால ஸோ அவங்களோட நீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ எம்ப்ளாயீஸோட நீட் இது மாதிரி வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் பட் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்க போது கொஞ்சம் நம்ம எஃபர்ட் வந்து காலேஜில் இருக்கும்போதே நம்மளோட எஃபர்ட் கொஞ்சம் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு காலேஜ் முடிச்சு வெளியில் வரும்போது இந்த ஒரு பூமிங் சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பிளேஸ் ஆகிடலாம். அது இல்லாமல் இது வந்து ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் 600 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கிறது கிடையாது. இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் தே கேன் ஈவன் ரெக்ரூட் 80% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு கரண்ட் சுச்சுவேஷனில். இப்போ சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் தே ஹவ் ரெக்ரூட்டட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது 10 அப்படின்ட்டு அகைன் தே ஆர் கமிங் டு த சேம் காலேஜ் டு ரெக்ரூட் த ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல பூம்னு சொல்லலாம் ஐடிஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மாதிரி ரோல்ஸ் இருக்கு ஐடியில் அப்படின்னா, இப்போ ஐடி அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் நாட் ஓன்லி ஃபார் டெவலப்பர்ஸ் ரைட். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்பர் ரோல் இருக்கும், இல்லை ஒரு டெவாப்ஸ் ரோல் இருக்கும், ஒரு கிளவுட் மைக்ரேஷன்ஸ் ரோல் இருக்கும், இல்லை ஒரு ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒரு ரோல் இருக்கும். அது இல்லாமல் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ், கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது சொல்லிட்டே போகலாம். இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அண்ட் டெவாப்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்பவே நல்லா போயிட்டுருக்கு. இப்போ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நார்மலாக ஒரு அமேசான் வெப்சைட் இருக்குது அப்படின்னா தே ஆர் டூயிங் தேர் டெப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் எவ்ரி 15 minutes. ஸோ அதுதான் இந்த கரண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ ஒரு நார்மலாக இனிஷியலாக when we were started our career, so we were doing only manual. ஸோ அந்த மேனுவலாக பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணணும்னா we have to monitor a lot, we have to monitor the entire day whether it is success or failure. பட் நான் இப்போ அப்படி கிடையாது. ஸோ we have lot of automations. ஸோ இந்த ஆட்டோமேஷன்னால ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். அஸ் எ சிங்கிள் பர்சன் வந்து அவங்க வந்து ஒரு 100 அப்ளிகேஷன் தே கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ். அதனால தான் வந்து எவ்ரி 15 minutes they were able to deploy their applications to the production. ஸோ இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது இல்லாமல் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வி ஹாவ் செப்பரேட் டெவலப்பர், செப்பரேட் டெஸ்டர் அண்ட் செப்பரேட் ஆப்ஸ் பீப்புள். பட் இப்போ வந்து சுச்சுவேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ for let's say for example if anyone is developing their code, they can share their code to the another developer for testing. So they are literally exchanging their code for testing inside the same team. They don't have any special tester. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருப்போம் அந்த இடத்துல. ஈவன் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படின்னாலும் நம்ம கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் போக வரைக்கும் நம்மளோட ஹோல் கண்ட்ரோல் அந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும். ஸோ அப்படி ஆட்டோமேஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்லாமே ஒருத்தர் பண்ணும்போது ஒரு டெஸ்டரோட ரோல் இருக்காது, இந்த இடத்துல ஒரு மேன் பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தேவைப்படும். அப்படி கிடையாது. இப்படி ஒரே ஒருத்தர் வந்து தே கேன் ஏபிள் டு டூ ஆல் த திங்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஆட்டோமேஷன் வந்து இருக்கணும். அந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு இன்னும் ஒரு 5 to 10 years ஆகும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஹியூஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மைக்ரேட் பண்ணுறதுக்கே இன்னொரு 5 to 10 years ஆகும். ஸோ அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இந்த கிளவுட் மைக்ரேஷன்ஸில் அண்ட் டெவாப்ஸ் இந்த சைடு. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இது அதனால தான் வந்து இது ரொம்ப மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப பூமாக இருக்கு கரண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா. எல்லாம் இப்போ வேற லாட் ஆஃப் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸும் வந்து காம்படிஷனில் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான், அஜூர், மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூர் அண்ட் கூகுள், அவங்களாம் வந்து பயங்கர காம்படிஷனில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ரோல் நம்ம அதில் போய்க்கலாம். சப்போஸ் இனிஷியலாக நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு லாங்குவேஜில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஓரல் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு நார்மலாக ஒரு வாட்ச் ஆர் ஒரு மொபைலில் ஒரு கூகுளில் நம்ம எல்லாமே வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், எல்லாமே நடக்கும். ஒரு நார்மலாக எல்லா டிவைஸுமே வந்து ஆட்டோமேஷன் ஆயிடுச்சு. ஈவன் இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு லைட்டில் கூட எல்லாமே தேர் டூயிங் ஆல் த ஆட்டோமேஷன்ஸ் வித் த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நீங்கள் பேசலாம் அது கூட கண்டிப்பாக. ஸோ யூ கேன் கண்ட்ரோல் ஆல் யுவர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு சுச்சுவேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏஐயில் வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் மெஷின் லேர்னிங்கில். ஸ்பெஷலாக இப்போ வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாமே ஏஐயில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இனி ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏஐ தான் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும். ஸோ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு 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 இருந்த இடத்துல இருந்தே நீங்கள் எல்லாமே எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் வந்து இந்த ஏஐ அல்காரிதம். ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு டெவாப்ஸ் வந்து இன்னொரு 5 to 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல பூமில் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் அனதர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பூமில் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட ரோல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ரோல்ஸ் அண்ட் கேட்டகரிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ யூ வில் கெட் பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு மூவ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு, அதுதான். ஏன்னா இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் பூமில் இருக்கும்போதே நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக கொஞ்சம் இட்ஸ் நாட் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு 100% டெய்லியுமே வந்து இதுக்காக எஃபர்ட் போடணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. டெய்லி ஒரு 1 hour நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டால் போதும். அட்லீஸ்ட் உங்களோட யூ கேன் ஹேவ் ஆல் யுவர் ஃபன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 1 hour நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க. ஐ மீன் ஜாவா இல்லை .NET இல்லை பைத்தன் இல்லை கோ, தெர் ஆர் மெனி லாங்குவேஜஸ். நம்ம இப்போ பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி வீக் தே ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் நியூ லாங்குவேஜ் அண்ட் நியூ வெர்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு வெர்ஷன் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
இது டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சு ப்ரொடக்ஷன் போறதுக்கு ஒரு 2 months ஆகுது அப்படின்னா, நான் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது எனக்கு அடுத்த வெர்ஷனே ரிலீஸ் ஆயிருக்கும். அந்த டெக்னாலஜியோடது. ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம வொரி பண்ணிக்க வேண்டியதில்ல. ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்து அந்த லாங்குவேஜ்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாரி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அது என்ன லாங்குவேஜஸ் வேணா இருக்கலாம். பிகாஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் யுவர் சின்டாக்ஸ் இன் கூகுள். ஸோ ஒன்லி திங் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, கொஞ்சம் லாஜிக்கல் நாலேட்ஜ் மட்டும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஸோ அந்த லாஜிக்கல் நாலேட்ஜ் வேணும். அது இல்லாம, இப்போ ஒரு லாங்குவேஜ்ல ஓகே நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். ஓகே ஜாவா எனக்கு நல்லா தெரியுது. எல்லாமே படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா, அது மட்டும் நீங்க நிறுத்தாதீங்க. இப்போ ஒரு பேக் எண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஏபிஐ ஜாவால எழுதுறோம், ஒரு மைக்ரோ சர்வீசஸ் நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா, அது எந்த அளவுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்றோம் அப்படிங்கிற அந்த ஓரல் நாலேட்ஜ். அதாவது ஐடில என்ன நடக்குது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அப்படிங்கிற அந்த ஓரல் நாலேட்ஜ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்குங்க. ஒவ்வொருத்தரோட ரோல் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம். எனிவே நீங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு செப்பரேட் ட்ரெய்னிங் இருக்கும். நீங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல அவங்க அடாப்ட் பண்ண போறாங்களோ, அந்த லாங்குவேஜ்ல உங்களுக்கு செப்பரேட் ட்ரெய்னிங் இருக்கும். பட் இங்க நீங்க ஒரு லாங்குவேஜ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. பட் ஆஃபீஸ்ல போய் வேற ஒரு லாங்குவேஜ் போடுறாங்க அப்படின்னா, அது ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸே இருக்காது. யூ கேன் ஈஸிலி லேர்ன் வித்தின் ஃபியூ வீக்ஸ். ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி புரோகிராமிங் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா போதும். நீங்க ஈஸியா வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ்க்கு ஸ்விட்ச் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நீங்க ஈஸியா கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸும், இந்த புதுசா இருக்கிற லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற கான்செப்ட்டும் ஈஸியா கோரிலேட் பண்ணி, நீங்க ஈஸியா வந்து அத லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது. தென் லாஜிக்கல் திங்கிங். ஸோ லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது மெயின் இங்க. ஏன்னா, இப்ப நீங்க லாங்குவேஜ் வந்து இங்க மேட்டரே கிடையாது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாரி யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் யுவர் சின்டாக்ஸ் இன் கூகுள். பட் அந்த ஒரு சூடோ கோட் வந்து நீங்க கண்டிப்பா எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி. ஈவன் நான் வந்து இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அவங்க குடுத்த ஒரு ப்ரோகிராம் இப்படிலாம் இருக்குன்னா, நான் வந்து மேஜரா வந்து எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் இப்போ ஓகே ஜாவாவா ஓகே இம்போர்ட் ஸ்டேட்மென்ட்ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட் நான் ஒரு 5 to 7 லைன்ஸ் சூடோ கோட் எழுதினேன் அவ்வளோதான் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ அத எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்றேன்? ஸோ எந்த மாரி வே ஆஃப் அப்ரோச் அத வந்து அவங்க கண்டிப்பா மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. இவன் எந்த மாரி வந்து ஹேண்டில் பண்றாங்க ஒரு ஸ்டூடண்ட்ஸ். அவங்க வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்க? அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்றாங்களா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ ஒரு புரோகிராமர் வந்து நம்மகிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோகிராம் குடுத்தா, அத ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ரை பண்றோமா? இல்ல சும்மா ஓகே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே உட்கார்ந்துறக்கூடாது. ஜஸ்ட் யூ ஷுட் ட்ரை சம்திங். ஸோ கண்டிப்பா அதுவே ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தான் அந்த இடத்துல. ஸோ நீங்க வந்து ஹோல் ரிசல்ட் வரணும். இல்ல எனக்கு வந்து 100% எனக்கு வந்து அந்த சின்டாக்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கணும். தட் டசன்ட் மேட்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க வந்து கண்டிப்பா அந்த சூடோ கோட் மட்டும் ப்ராப்பரா எழுதினாவே அந்த இடத்துல நீங்க வந்து யூ வில் கெட் சக்சஸ். அது மட்டும் இல்ல உங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு பசில்ஸ் அந்த மாரி யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நார்மலா ஒரு நெறைய பசில்ஸ் ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு வரும். ஸோ உங்களோட லாஜிக்கல் அண்ட் அனலிட்டிக்ஸ் திங்கிங் டெவலப் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பசில்ஸ் மாரி எடுத்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன யூசுவலா பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நான் வந்து எனக்கு காலேஜ்ல சில வெப்சைட்ஸ்லாம் தெரியாது. அந்த அளவுக்கு இந்த மாரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்ட்டு. பட் வென் ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் இன் ஆஸ் பெர் சிஸ்டம்ஸ், ஐ ஃபவுண்ட் திஸ். ஸோ ஹேக்கர் ரேங்க் ஆர் இது மாரி ஹேக்கர் எர்த் இந்த மாரி வந்து சில வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த வெப்சைட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து காலேஜ் படிக்கும்போதே ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருங்க. அ உங்களோட ப்ரொஃபைல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு, ஸோ இதுல வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா, ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா ஸோ யூ கேன் சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம். ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் குடுத்துருவாங்க. ஃபார் ஈவன் தேர் வில் பி a வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஒரு அடிஷன் ப்ரோகிராம், ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ரோகிராம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல எந்த மாரி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம லாஜிக்கலா திங்க் பண்றோம். நம்ம போடுற லாஜிக்ல எவ்வளோ ஸ்பீடா வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரிசால்வ் ஆகுது. இந்த மாரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் டெய்லி வந்து நீங்க இந்த மாரி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் உங்களோட காலேஜ் டைம்ல. ஸோ இனிஷியலா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டியா இருந்தாலும், ஒரு ஆஃப்டர் ஒரு 1 ஆர் 2 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் அடிக்டட் வித் இட். ஸோ இப்ப எப்படி ஒரு கேம்ல வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு மாரி ஒரு இது இருக்கோ, அதே மாரி அந்த ப்ராப்ளம் நீங்க அதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டா, ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்ததும், அந்த ப்ராப்ளம் எப்படியாவது நம்ம கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணணும். அதே மாரி இவ்ளோ செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அந்த லாஜிக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுற மாரி நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடா போடணும். அந்த மாரி எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சணும். ஸோ இது எங்க ஹெல்ப்பா இருக்கு அப்படின்னா, நாளைக்கு நீங்க ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ப்ரோகிராம் குடுக்குறாரு அப்படின்னா, அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. நீங்க அத எப்படி பார்ப்பீங்க அப்படின்னா, ஓகே ஜஸ்ட் வந்து இது ஒரு ஒரு அ ஒரு சேலஞ்சா தான் பார்ப்பீங்க. டக்குன்னு அந்த சேலஞ்ச எடுத்து அந்த இடத்துல பண்ற மாரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரணும் அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா இந்த மாரி நான் சொன்ன இந்த ஹேக்கர் ரேங்க், ஹேக்கர் எர்த் இல்ல இன்டர்வியூ பிட் இது மாரி நெறைய இருக்கு. ஸோ இந்த மாரி விஷயங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க காலேஜ்ல இருந்தே.
சரி நீங்க ஒரு பர்ட்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு டெக் டாக் மாரி ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் ஜாயின் பண்ணுங்க. அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்பிளோட சேர்ந்து நீங்க ஜஸ்ட் இத ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே இது ஒரு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் குடுக்குது. நல்லா உங்கனால பண்ண முடியுது அப்படின்னா, யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ த அதர் ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து கிளாஸ்ல ஒரு ஒரு டெக் டாக் செஷன் மாரி கூட இத நீங்க எடுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அப்ப வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீலிங்கும் கம்மியாகும். ஸோ நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் எல்லாமே உங்களுக்கு குறையும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன். ஸோ கம்யூனிகேஷனும் இதுல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாரி, நீங்க வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் லிட்டரேச்சர் மாரி பேசணும் அப்படிலாம் கிடையாது. பட் யூ ஹேவ் டூ மேக் தெம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளோதான். ஸோ நீங்க இங்கிலீஷ் நம்ம ஸ்லோவா பேசுறோம். அது பிரச்சனையே கிடையாது அவங்களுக்கு. பட் நீங்க சொல்றது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு புரியணும். அவ்வளோதான். பட் மெதுவா சொன்னாலும் சரி, நீங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, யோசிச்சு சொன்னாலும் பரவால்ல. பட் ஆனா வந்து ரொம்ப நம்ம எதுவுமே சொல்லாம அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிவா இருக்கணும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது கொஞ்சம் நம்ம ஸோ அந்த மாரி இதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் முதல்ல இருந்தே உங்கள வந்து ரெடி பண்ணிக்கங்க. ஸோ ஒரு மார்க் இதெல்லாம் நீங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாரிலாம் பார்த்துக்கங்க. ஸோ அது வந்து ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு உங்களுக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம என் மெயின் பாயிண்ட் இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க யுஜி ஸ்டூடண்ட்ஸ்ன்னு நெனைக்கிறேன். பட் இது வந்து யுஜி அதாவது நெறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நமக்கு. யூ கேன் ஆல்வேஸ் கெட் ஜாப் ஆஃப்டர் யுவர் அண்டர் கிராஜுவேஷன். இல்ல நான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்றேன் அப்படின்னாலும், யூ கேன் ஆல்வேஸ் டூ யுவர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். ஸோ நீங்க வந்து இன்னும் டீப்பா லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஜாப் பார்க்கணும். அந்த மாரி நீங்க நெனைச்சீங்கன்னா, கண்டிப்பா நீங்க இன்னும் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு அண்டர் கிராஜுவேஷன்லயே நான் ஒரு ஐடியா இருக்கு. எனக்கு ஜாப் போறது அப்படின்னா, கண்டிப்பா நீங்க போலாம். பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட அண்டர் கிராஜுவேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து நெறைய பேர் வந்து நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. இப்ப நல்ல ஒரு நீங்க ஐடில என்டர் ஆகுறது மட்டும் தான் மெயின் திங்கா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அண்டர் கிராஜுவேஷன், போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அந்த பெரிய டிஃபரன்ஸே அங்க இருக்காது. நீங்க ஒரு நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 டூ 3 இயர்ஸ் ஒரு நல்ல இனிஷியலா வந்து நல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே இருக்காது. நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப்க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பிசிஏ இல்ல ஐடி ஸ்டூடண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் கிடையாது. பிகாஸ் என் கூட வந்தவங்க நெறைய பேர் வந்து பிஎஸ்சி மேத்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ், நெறைய வேற டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ், அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஏன்னா, உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தேவை வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்க இந்த இடத்துல வந்து பேசிக்கா வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங், ஒரு ஒரு மீடியமான ஒரு கம்யூனிகேஷன், கொஞ்சம் அகாடமிக் ரேங்க் இதுதான். ஸோ மத்தபடி வந்து நீங்க வந்து இல்ல நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஜாவால 100% தெரிஞ்சா தான் என்னால இது போக முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது. பட் நீங்க அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸா இருக்கீங்க. உங்களுக்கும் ஐடில வரணும் அப்படிங்கன்னா, கண்டிப்பா வரலாம். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே நெறைய பேர் அது மாரி வந்திருக்காங்க. யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஸ்விட்ச் டூ ஐடி. பட் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் இனிஷியலா சொன்ன மாரி இந்த மாரி பசில் சால்வ் பண்றது, இந்த மாரி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது, அது மட்டும் இல்லாம, நீங்களும் ஏதாவது பேரலலா ஒரு ஒரு வெப்சைட்டோ, இல்ல ஏதாவது ஒரு நார்மல் ஒரு சைட்ஸ்ல போய் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாரி எப்படி ஒரு லாங்குவேஜஸ் அந்த மாரி ஒரு ஜாவான்னா, இப்போ ஒரு ஜாவா டி பாயிண்ட் இல்ல வந்து ஒரு W3 ஸ்கூல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு யுஐ ரிலேட்டடான எல்லா கான்செப்ட்ஸ், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஸோ இந்த மாரி இத பேரலலா உங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டி கூட இன்கார்ப்பரேட் பண்ணாவே கண்டிப்பா நீங்களும் வந்து கண்டிப்பா அந்த ஒரு ஐடி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலா வந்து பிளேஸ் ஆகுறதுக்கு 100% சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க இப்போ எதுவுமே நம்ம வந்து இல்ல நம்ம அ கோர்ஸஸ் எதுலயுமே வந்து நம்ம லாங்குவேஜஸ் கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து ஐடிக்குள்ள போக முடியுமாங்கிற அந்த ஒரு திங்கிங்கே வேண்டாம். கண்டிப்பா நீங்க 100% ஒரு ஐடி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் இருக்கோ, அதே அளவுக்கு நீங்க மத்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் இதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் இருக்கு. ஸோ அத கண்டிப்பா யூட்டிலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. தென் வந்து நான் இன்னொரு சஜஷன் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, யூசுவலா வந்து நம்ம வந்து Facebook இது மாரியெல்லாம் நெறைய அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி இப்பவே காலேஜ்ல இருப்போம். ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், நீங்க வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு நெறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க் வந்து ப்ராப்பரா வச்சிருப்பேன் எப்பவுமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் LinkedIn, இப்போ நாக்குரி, LinkedIn இது மாரி ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் சாரி அந்த மாரி நீங்க ஆக்டிவா இருக்கும்போது, உங்களுக்கு வேர்ல்ட்ல எந்த மாரியெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது யூ வில் ஆல்வேஸ் கெட் டூ நோ. ஸோ இது மாரி வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் எப்படி வருது அப்படின்னா, இது மாரி ஒரு LinkedInல ஒரு ஒரு நீங்க வந்து யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரெஃபர் சம் போஸ்ட். அவங்க வந்து எந்த மாரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு, இல்ல ஒரு நாக்குரி இப்ப இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப நார்மலா ஒரு ஜேடி பாருங்க. ஜேடின்னா ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எந்த மாரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. சப்போஸ் அவுட் சைடு இப்ப நீங்க போய் சர்ச் பண்ற மாரி இருக்கு அப்படின்னா, எந்த மாரி ஜேடி குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன், இண்டஸ்ட்ரியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன?
ஸோ அதெல்லாம் இப்போ இருந்தே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எல்லா நாலேஜும் அதெல்லாம் கேதர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்க டைமுக்கு வில் பி ஈஸிலி கெட் ரெடி ஃபார் தட். ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதை கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஷார்ட்டை. நீங்கள் வேணால் அதை ஜஸ்ட் சும்மா செக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நம்ம கனெக்டிவிட்டி பாருங்கள், எந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம், எப்படி வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க்கில் ஆக்டிவாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய வரும். சாரி. அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் இயர்ஸோட ப்ராஜெக்ட் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்போ நான் வந்து நான் ஆஸ்பர் சிஸ்டம்ஸில் பிளேஸ் ஆகும்போது ஐ ஹவ் காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டூ சம் இன்டர்ன்ஷிப் இன் த கம்பெனி. ஸோ தட் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ டு லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஒரு கம்பெனியில் ரியல் டைமாக எப்படி வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. நான் வந்து என்னோட ஜாப் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 6 months முன்னாடியே வந்து நான் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பிளைண்டாக இருந்தது. எப்படி ஒரு ரியலாக ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே வந்து இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது ஒரு ஜாவா என்னதான் படித்தாலும் நம்ம கம்பெனிக்குள்ளே போகும்போது அது அங்கே ஒர்க் பண்ணுற கல்ச்சர், ஒர்க் பண்ணுற டெக்னாலஜி, அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணுற ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரியல் டைமாக பண்ணுங்கள். அது வந்து டோன்ட் வாண்ட் எனி வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட். சும்மா ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல. அது ஆல்ரெடி பண்ண ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஆல்ரெடி கரண்ட்டாக மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ப்ராஜெக்டாக கூட இருக்கலாம். பட் நீங்கள் அதிலிருந்து ஒரு சின்ன மாடியூலை எடுத்து சும்மா உங்களோட ஒரு நியூ இன்னோவேஷன் அதில் கொண்டு வர முடியுமா, இல்லை அந்த ஒரு கரண்ட் மாடியூலை வந்து வேற மாதிரி எதுவும் யோசிக்க முடியுமா, இல்லை கொஞ்சம் நம்ம கரண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதை எந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஸோ அதை வந்து பண்ண பாருங்க எப்பவுமே. ஏன்னா இப்போ நிறைய நம்ம பார்க்குறோம் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓகே, இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகே, அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க. இருக்கிற ப்ராஜெக்டே இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட சப்போஸ் நாங்கள் ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்த ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்து நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இருந்தே வந்து நம்ம எந்த மாதிரி பண்ணணுங்கிற ஒரு ஐடியாவெல்லாம் நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்டு, அதே மாதிரி நான் சொன்ன அந்த லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல், இது எல்லாமே உங்களோட ரெஸ்யூமில் ப்ராப்பராக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது மட்டும் இல்லை, இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன். நான் சொன்ன அந்த ஹேக்கர் ரேங்க், ஹேக்கர் எர்த் இந்த மாதிரி ஒரு சைட்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் நார்மலாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு ரேங்க் கிரியேட் ஆகும், உங்களுக்குன்னு ஒரு பேட்ச் கிரியேட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 2 to 3 years கண்டினியூஸாக அதில் இருந்து ஒரு நல்ல ரேங்க்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வந்து உங்களோட ரெஸ்யூமில் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ வில் கெட் ப்ரையாரிட்டி ஆன் தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இருக்கும். ஸோ உங்களோட கமிட்மெண்ட் அதில் தெரியும், உங்களோட எஃபர்ட் அதில் தெரியும், உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே அதில் தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில அடிஷ்னல் திங்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக இருக்கும். அந்த இடத்துல ஒரு 100,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக யூ கேன் கெட் த்ரூ. ஸோ அது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ டெக்னாலஜிஸ் வைஸ்ன்னு பார்த்தா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. இப்போ ஜாவா ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா, சாரி ஜாவா, .NET, பைத்தான் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல பூமிங்ல தான் இருக்கு. இல்லை எனக்கு நிறைய யூஐ லாங்குவேஜஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து ஆங்குலர், ரியாக்டர், டைப் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜை ஜஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக படிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா. இன்னொன்று, நீங்கள் வந்து எந்த லாங்குவேஜ் படித்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து அது இன்னொரு லாங்குவேஜ் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இன்னொரு லாங்குவேஜ் ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ கண்டிப்பாக அந்த லாங்குவேஜ் எடுத்து படிங்க ஸ்டார்டிங்கில், இனிஷியல் ஸ்டேஜில். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பிஓசி மற்ற எல்லாமே பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா டெக்னாலஜிஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பட் இருந்தாலும் அந்த கோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் எல்லாமே. இப்போ C++ஆக இருக்கட்டும், ஜாவாவாக இருக்கட்டும், இல்லை .NET, பைத்தான் எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு ஊப்ஸ் பேஸ்ட் லாங்குவேஜ் தான். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம C++ல ரொம்ப நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஜாவாவில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. த சேம் கோஸ் ஃபார் அதர் டெக்னாலஜிஸ், வைஸ் வர்ஸா எல்லாமே. ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் படிக்கிற அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதே மாதிரி காலேஜில் நம்ம நார்மலாக செமஸ்டருக்கு படிக்கிற சில லாங்குவேஜஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஎஸ் நீங்கள் படிக்கிறதோ மற்ற அந்த மாதிரி இது படிக்கும்போது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாளைக்கு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் கம்பெனி போக ட்ரை பண்ணுறீங்க, ஒரு நல்ல
ஒரு அல்காரிதம்ஸ் லேர்ன் பண்ணும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா இப்போ ஒரு நார்மலா ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனிக்குள்ள நீங்க என்டர் ஆகணும் அப்படின்னா, அவங்க நிறைய வந்து உங்ககிட்ட அல்காரிதம்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அல்காரிதம்ஸ் மீன்ஸ் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படிங்கிற அல்காரிதம்ஸ் வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியணும். ஒரு நெட்வொர்க்கோ, ஒரு ஓஎஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அதுல வந்து நம்ம கண்டிப்பா நமக்கு சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னாவோ, இல்லைன்னா கூட நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயே அத ரெஃபர் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஒரு ஓரல் நாலேட்ஜ் கண்டிப்பா அதுல எல்லாத்துலயும் எடுத்துக்கங்க. ஸோ நீங்க எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் படிக்கணும் அப்படின்னா, செப்பரேட்டா நீங்க வந்து ஆன்லைன் இப்போ நான் வந்து நான் ஐடி ஸ்டூடண்ட்ஸா இருக்கேன். நான் எப்படி வந்து கத்துக்கிறது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா தேர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இன் ஆன்லைன். நீங்க வந்து உடுமி அது வந்து அவங்களோட ட்ரெய்னிங் நல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு 200 to 500 ரூபீஸ் நீங்க பே பண்ற மாரி இருந்து பே பண்ணீங்கன்னா, தேர் ஆர் plenty of courses including everything ஜாவா எல்லாமே இருக்கும். .NET, பைத்தான், கோ, கொட்லின் என்னென்ன லேட்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இருக்கோ அத்தனை லாங்குவேஜ்மே வந்து ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க ஒரு நான் ஐடி ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, நீங்க கண்டிப்பா ஐடிக்கு போகிற பிளான் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் தோஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஏன்னா கண்டிப்பா தட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. ஸோ அதை ப்ராப்பரா பண்ணுங்க. ஐ திங்க் கண்டிப்பா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி நான் எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா தெரியல சார். டு ஐ வாண்டட் டு ஆட் சம்திங் எல்ஸ்? இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கலாம் லைவா. ஐ கேன் ஆன்சர் ஃபார் தட். Karthik, can you hear me? Hello? Hello, sir. Can you hear me? Yes, I'm able to hear you. Okay, Madam Sanmupriya is there in line? Sanmupriya, Yes, madam? Yes, she's there in line. She's going for vote of thanks. Okay, madam, this is the time for vote of thanks, please. Good evening to all. It was a pleasure to attend your webinar today. Thank you for the excellent, clear, and clinically oriented presentation. It was extremely helpful for our students, sir. Thank you. And you are such a wonderful speaker and person. It's very useful for students and also the faculties. So we thank you for your stimulation speech. Thank you, sir. Thank you so much. Once again, I am paying my thanks to Mr. Karthik for his valuable session. On behalf of KSR College of Arts and Science Management, Principal, Training and Placement Cell, Placement Coordinators, staff, and students. Thank you, Karthik. Thank you so much. Yeah, thank you so much once again for giving me this opportunity. I'm really glad. So thank you so much. Yeah. Okay, often we have to see you again. Yeah, sure, definitely. Yeah. Thank you, Karthik. And now we are going to end the session. Yeah. Okay, the session is ended. Okay, thank you. Yeah, have a good evening. Yeah. Thank you.